اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 اور 155 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد ہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تم پر غم و اندوہ کے بعد راحت یعنی غنودگی جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا رہی تھی، اور ایک جماعت ایسی تھی جسے اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کے سے گمان کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو تمہارے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے اگر اس معاملہ میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے یعنی مرنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور یہ سارے مصائب اس لیے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا تھا، اور صاف کر دے جو میل کچیل تمہارے دلوں میں تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹھ پھیر گئے جب دو جماعتیں آپس میں بھڑیں، شیطان نے انہیں ان بعض اعمال کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، اور پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تم پر غم و اندوہ کے بعد راحت یعنی غنودگی جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا رہی تھی۔ ان پیدر پے صدموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں موجود مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرمایا کہ ان پر اونگ طاری کر دی، جس سے انہیں اطمینان حاصل ہو گیا۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم پر اونگ طاری ہو گئی جب کہ ہم احد کے دن صفوں میں کھڑے تھے۔ عالم یہ تھا کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی اور میں پھر اسے اٹھا لیتا تھا۔ مسلم شریف میں اس حدیث کو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت فرمایا ہے، اور ترمذی شریف میں سیدنا ابو طلحہ سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ میں نے احد کے دن اپنا سر بلند کیا اور میں لوگوں کو دیکھنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہر شخص اون کی وجہ سے اپنے سر کو ڈھال کے نیچے جھکائے ہوئے ہے۔ چنانچہ آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔
जंग बदर के वाक़या का जिक्र करते हुए पारा नंबर 9 सूरतुल अनफाल आयत नंबर 11 में इरशाद बारी ताला है, इज़ युग़श्शिकुमुन नास आमनतन मिन्हु, अल्लाह ताला की तरफ से अमन बसूरत ऊँग नाजल हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंग में ऊँग अल्लाह ताला की तरफ से होती है और नमाज में शैतान के फेल से। व ताइफ़तुन क़द हम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नुन बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिया, और एक जमात ऐसी थी जिसे अपनी जानों की फ़िक्र पड़ी हुई थी और वो अल्लाह के मुतल्लिक़ नाहक और जाहिलियत के से गुमान कर रहे थे। इससे मुराद मुनाफिकीन है। जाहिर है कि ऐसे हालात में उनको तो अपनी जानों की ही फिक्र थी। सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि दूसरा ग्रुप मुनाफिकीन का था, उन्हें अपनी जानों के अलावा और कोई दूसरी फिक्र न थी। वो कौम में सबसे ज़्यादा बुज़दिल, सबसे ज़्यादा मरऊब और हक़ की हमायत में सबसे ज़्यादा गुरेज करने वाले थे। वो ये गुमान कर रहे थे कि दीन इस्लाम और उसके हामिलीन बस अब तबाह व बर्बाद हो गए हैं, अब मुसलमानों की कभी मदद नहीं होगी और ना ही दावत हक परवान चढ़ेगी। पारा नंबर 26 सूरतुल फतह आयत नंबर 12 में इरशाद बारी ताला है, बल ज़ननतुम अल्लन यनक़लिबर रसूलु वल मुमिनूना इला अहलिहिम अबदन, बल्कि तुमने गुमान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वाले कभी अपने घरों की तरफ लौट कर नहीं आएंगे। इसी तरह उन लोगों ने यकीन कर लिया कि मुशरिकीन अहले इस्लाम पर गालिब आ जाएंगे और इस्लाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, हज़रत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुनाफिकीन की 300 नफरी तो इब्ने उबई के साथ रास्ता ही से लौट गई, लेकिन एक मुख्तसर सी जमात मानब बिन कशीर और उसकी पार्टी साथ थी। उन्हें नींद के लुत्फ से महरूम रखा गया क्योंकि उन्हें हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती की फिक्र थी और ना कामयाबी का ख्याल। उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी थी कि वो जिंदा और सलामत घर पहुंचे, लेकिन जब जंग का पासा पलट गया तो उनका छुपा हुआ निफाक और इस्लाम दुश्मनी उनकी ज़बान से ज़ाहिर हुए बगैर न रह सकी, और जो कुछ बेसुरोपा बातें उन्होंने की उनको कुरान ने वज़ाहत से बयान कर दिया है। यक़ूलूना हल लना मिनल अम्रि मिन शै कुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह, कहते थे कि क्या इस मामले में हमारा भी कोई इख्तियार है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, बेशक मामला सब का सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। यानी जंगी तदाबीर और उनके मुतल्लक मशवरा में हमारी बात को भी दरखुरे एतना समझा जा सकता है। वाक़या ये है कि इस ग्रोह के लोगों का भी यही ख्याल और राय थी कि जंग मदीना में रहकर लड़ी जाए, और इनकी ये राय किसी सवाबदीद पर नहीं बल्कि महज बुज़दिली की बिना पर थी। अब शिकस्त के बाद उन्हें ये कहने का मौका मिल गया कि हमारी राय पर अमल किया जाता तो ये बुरा दिन देखना नसीब ना होता, ना ही हमारे भाईबंद यहाँ मारे जाते। अहले निफाक और अहले शक का हमेशा ये वतीरा रहा है कि जब कोई मुश्किल पेश आई तो अल्लाह ताला के बारे में किस्म किस्म की बदगुमानियों का अजहार करने लग जाते। फिर अल्लाह ताला उनके बारे में ख़बर देता कि वो इस हालत में कहते हैं, भला हमें भी कुछ इख्तियार है? अल्लाह ताला फरमाता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फरमा दीजिए कि इख्तियार तो सारा अल्लाह ताला का ही है। युख्फून फी अनफुसिहिम मा ला युब्दून लक, वो अपने दिलों में कुछ छुपा रहे हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते। यानी वो अपने दिलों में कहते हैं कि अगर हमको इख्तियार होता तो हम यहाँ इस तरह कत्ल ना होते।
यकूलून लौ काना लना मिनल अम्रि शैउन मा कुतिलना हाहुना कुल लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम। कहते हैं कि अगर इस मामला में हमारा कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ कत्ल न किए जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर तुम अपने घरों में होते तब भी जिन लोगों पर कत्ल होना लिखा जा चुका था अपने लेटने यानी मरने की जगहों की तरफ ज़रूर निकल आते, और ताकि अल्लाह ताला उसे आजमा ले जो तुम्हारे सीनों में है। नाज़रीन, अल्लाह ताला की तकदीर ये है कि जिस मुकाम पर किसी की मौत वाक़या होना मुक़द्दर होती है वो किसी न किसी बहाने अपने मुकर्ररा वक्त पर वहाँ पहुँच के रहता है। वो मुकाम कौन सा होगा, ये ऐसी बात है जिसका अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी इल्म नहीं। पारा नंबर 21 सूरह लुकमान आयत नंबर 34 में इरशाद बारी ताला है, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिल मौत। किसी को भी इस बात का इल्म नहीं कि वो किस जगह मरेगा। यानी अगर जंग बर्पा ना भी होती तो जिन जिन का यहाँ मरना मुकद्दर हो चुका था वो किसी न किसी तरह यहाँ पहुँच के रहते, और अगर मैदान जंग में उनका मरना मुकद्दर होता और मैदान जंग में ना आने के हज़ारों जतन करते वो किसी न किसी हीले बहाने यहाँ पहुँच कर रहते, क्योंकि अल्लाह ताला की तकदीर बाकी सब बातों पर गालिब है। वलियब्तलियल्लाहु मा फी सुदूरिकुम वलियुमहिस मा फी कुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और ये सारे मसाइब इसलिए थे ताकि अल्लाह ताला आजमाए जो कुछ के तुम्हारे सीनों में छुपा हुआ था और साफ कर दे जो मैल कुचैल तुम्हारे दिलों में था, और अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों के राजों को खूब जानने वाला है। तकदीर पर ईमान लाना एक मोमिन का जुज़्वे ईमान है। अल्लाह ताला की मंशा के बगैर कोई चीज़ वाक़या नहीं होती। जो इंसान पैदा किए गए हैं उनके हवादिस भी उनके साथ मुक़द्दर हैं। ग़ुज़वा-ए उहद में जो तकलीफ़ पहुंची वो मुसलमानों के मुक़द्दर में लिखी जा चुकी थी। ऐसी ही मुश्किल सूरत हाल में खरे और खोटे की पहचान होती है। एक मकसद तो ये था कि आजमा कर देखा जाए कि उनमें से कौन सच्चे मोमिन हैं और किन के दिलों में खोट है। दूसरी हिकमत यह थी कि मुसलमानों के दिलों में जो वसवसे और शुबहात पैदा हो रहे थे अल्लाह ताला उनको दूर करके उनके दिलों को ऐसी अलामत से पाक कर दे। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआनी इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबाज़ि मा कसबू। बेशक वो लोग जो तुम में से उस दिन पीठ फेर गए जब दो जमातें भिड़ी, शैतान ने उन्हें उन बाज़ आमाल की वजह से फुसलाया जो उन्होंने किए थे। ग़ुज़वा-ए उहद जो मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान बपा हुई, उस दिन जब दर्रे वाला अलमनाक सानहा हुआ तो उसके बाद बाज मुखलिस मुसलमानों ने भी राह फरार इख्तियार कर ली। बिलखुसूस उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह फैली थी और मुसलमानों के अवसान ख़ता हो गए थे। इस आयत में बिबाज़ि मा कसबू से मुराद वही दर्रा को छोड़ने और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने की गलती की तरफ इशारा है। ये राह फरार इख्तियार करना उन मोमिनों के अपने अज़म से न था बल्कि ये एक शैतानी अगवा था, वरना उनके दिल ईमान पर कायम थे। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 13 या 14 मुसलमान रह गए थे, जिनमें 7 मुहाजिरीन थे और 7 अंसार। मुहाजिरीन में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन उबैदुल्लाह, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہونے کے علاوہ سابقین الاولین میں شامل تھے، اور وہ ہجرت حبشہ کرنے والوں میں بھی شامل تھے۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم نہ رہ سکے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ان کے دل میں کچھ کدورت پیدا ہو گئی تھی۔ مولانا ابو نعمان خالد سیف اللہ حفظ اللہ کہ مخلص مسلمان دن کھڑے ہوئے تھے، وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے تھے کہ وہ اس گئے تھے یا منافق تھے، بلکہ شامت نفس یا پچھلی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کو انہیں بہکانے کا موقع ملا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اپنے نفس کے شر اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کا شر ہو یا اعمال کی شامت، ان کے شیطان کا گمراہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ حلیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ناظرین، اس افراتفری میں جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے انہیں مجدہ سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف فرما دی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات پر تیز کلامی ہو گئی، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھے برا بھلا کہو، کیونکہ بدر میں میں شریک تھا اور تم غیر حاضر تھے، میں نے بیعت رضوان کی اور تم نے نہیں کی، اور میں احد میں ثابت قدم رہا اور تم ڈر رہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ غزوہ بدر میں میری غیر موجودگی کی خاص وجہ یہ تھی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، اور میں ان کی تیمارداری اور خدمت گزاری میں رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجاہدین بدر کے سے اجر کی خوشخبری دی اور مال غنیمت سے مجھے ان کے برابر حصہ بھی دیا۔ بیعت رضوان کے وقت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بن کر کفار مکہ کے پاس گیا ہوا تھا، اور جب تم لوگ بیعت کر چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا ھذا لعثمان، یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے، فیمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشمالت خیر لی من یمینی و شمالی، میرے دائیں اور بائیں ہاتھ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں اور بائیں ہاتھ میرے لیے 1000 درجہ بہتر ہے۔ باقی رہا غزوہ احد کا حادثہ، تو اس کے متعلق خود اللہ کریم نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ یہ جواب سن کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش ہونا پڑا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ایسے ہی حقائق کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اس سے ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھولتا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے معاملات میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے معاملات میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھنے، اس کی حکمتوں کو جاننے اور اس پر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔